رات کے پچھلے پہر جب سناٹا اپنے عروج پر ہوتا تب شاہ جلال کو ایک ہی خواب بار بار ستانے لگا۔ خواب میں وہ ایک سنسان میدان میں تنہا کھڑا ہوتا، زمین پر دراڑیں پڑی ہوتی، آسمان سرخ شعلوں میں ڈوبا ہوتا۔ اچانک 3 سفید پوش فقیر آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھتے، ان کی آنکھوں میں نور، چہروں پر سکون اور قدموں میں کوئی روحانی جلال ہوتا۔ قریب آ کر ایک بوڑھے فقیر کی آواز گونجتی، اے وقت کے سلطان، حقیقت کو پہچان ورنہ بادشاہی ریت کی دیوار ہے۔ بادشاہ گھبرا کر آنکھیں کھول دیتا اور کمرے میں جلتی مشعلیں بھی اسے تسلی نہ دے پاتی۔ یہ خواب 3 دن مسلسل آیا۔ شاہی طبیبوں سے لے کر عاملوں تک سب نے کہا یہ خواب معمولی نہیں، اس میں کوئی الہی پیغام چھپا ہے۔ تیسرے دن فجر کے بعد بادشاہ نے خاص دربار بلایا۔ کمرہ شاہی خوشبوؤں اور قیمتی غالیچوں سے سجا تھا، مگر بادشاہ کے چہرے پر تفکر کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ تمام وزیر، قاضی، مفتی، سردار اور خزانچی حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے اپنی خواب کی تفصیل سنائی، پھر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، سلطنت کی چمک دمک محض دھوکہ ہے اگر روحانی توازن قائم نہ رہے۔ میں 3 فقیروں کی تلاش کا فرمان جاری کر رہا ہوں جو میرے لیے آزمائش بنیں گے، جو مجھے میرے اندر کا عکس دکھائیں گے۔ درباری ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے، کچھ نے زیر لب مسکراہٹ چھپائی جیسے یہ کوئی احمقانہ خیال ہو، مگر وزیر اعظم، بوڑھا اور دیندار حاجی زبیر سامنے بڑھا اور کہا، جہاں علم عاجز ہو وہاں روحانیت ہی رہنمائی کرتی ہے۔ اے بادشاہ، یہ فیصلہ مبارک ہو۔ یہ فرمان سن کر دربار میں سنجیدگی چھا گئی۔ اگلے ہی دن ملک کے شمال، جنوب اور مشرق کی طرف شاہی قاصد روانہ کیے گئے، جنہیں حکم تھا کہ 3 دن کے اندر ایسے فقیر تلاش کیے جائیں جو زمانے سے لا تعلق مگر حقیقت سے واقف ہوں۔ پہلا قاصد شمال کی طرف روانہ ہوا۔ وہ برفانی پہاڑوں کے درمیان ایک ویران خانقاہ کی تلاش میں تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک ایسا فقیر رہتا ہے جو ہر آنے والے کو اس کا ماضی بتا دیتا ہے، صرف اس کی آنکھوں میں دیکھ کر۔ قاصد راستے میں برفانی طوفان، وحشی جانوروں اور بھوکے ڈاکوؤں سے بچتا بچاتا بالآخر ایک خزاں زدہ درخت کے سائے تلے تھک کر بیٹھا۔ وہاں ایک ضعیف فقیر پہلے سے موجود تھا جو قاصد کے آتے ہی بولا، بادشاہ نے مجھے بلایا ہے، نہ جا، میں خود پہنچوں گا۔ دوسرا قاصد جنوبی ریگستان کی طرف بڑھا، جہاں ریت ہی ریت تھی، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ دن بھر اونٹ پر سفر کرتا اور رات کو ٹیلوں میں چھپ جاتا۔ ایک روز ایک کھجور کے درخت کے سائے تلے اسے ایک نوجوان فقیر ملا جو خاموش بیٹھا تھا اور صرف ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ قاصد نے بادشاہ کا فرمان سنایا تو فقیر مسکرایا اور کہا، میں جانتا ہوں، خواب میں مجھے پہلے ہی اطلاع مل چکی ہے۔ تیسرا قاصد مشرق کی سمت روانہ ہوا، جہاں گہری وادیوں اور ندیوں کے پار ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار میں رہنے والا مجذوب فقیر مشہور تھا۔ قاصد کئی دن بھٹکنے کے بعد وہاں پہنچا تو دیکھا کہ فقیر تو نہیں، مگر غار کے دروازے پر ایک تحریر کندہ ہے۔ جب دنیا بادشاہ کو سلام کرے، وہ فقیر کی تلاش کرے، تب میں خود آ جاؤں گا۔ قاصد دم بخود رہ گیا۔ تینوں قاصد واپس محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ بادشاہ رات کو تنہا اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور پھولوں سے بھینی خوشبو آ رہی تھی، مگر بادشاہ کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا واقعی فقیر میری آزمائش ہے؟ میں خود ہی گم ہو چکا ہوں۔ اسی اثنا میں باغ کی دیوار کے پرے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ بادشاہ چونکا۔ آواز کے ساتھ ساتھ فضا میں عجیب سا سکون چھا گیا۔ اس نے محافظوں کو آواز کی طرف جانے سے منع کر دیا اور خود اکیلے دیوار کے قریب گیا۔ وہاں کوئی نہ تھا، مگر زمین پر 3 مختلف رنگوں کی چادریں رکھی تھیں، ایک سفید، ایک سبز اور ایک نیلی۔ ہر چادر کے نیچے ایک پھول رکھا تھا اور ایک چھوٹی تحریر، پہچان سوال کی حقیقت ورنہ سلطنت ہاتھ سے جا سکتی ہے۔
सुबह की रोशनी शाही महल के गुंबदों से टकरा रही थी। दरबार में गैर मामूली खामोशी थी। बादशाह जलाल अल दीन अपने तख्त पर मौजूद था, मगर निगाहें दरवाजे पर जिमी थीं। तीनों कासिद वापस आ चुके थे, मगर उनमें से कोई भी फकीर को साथ न ला सका था। दरबारी आपस में सरगोशियां कर रहे थे, कुछ कह रहे थे। ये सब एक ख्वाब की बेहकीकत तर्जुमानी है। अचानक दरबार के दरवाजे खुद ब खुद खिले, बगैर किसी मुहाफिज के हाथ लगाए। और फिर जैसे वक्त थम गया हो, 3 मुख्तलिफ दरवाजों से 3 फकीर एक साथ दाखिल हुए। पहला फकीर सफेद लिबास में, हाथ में एक टूटा हुआ कशकोल और पांव में फटे हुए जूते। दूसरा सब्ज चादर ओढ़े, चेहरे पर नौजवानी की चमक मगर आंखों में सदियों की थकन। तीसरा नीली पगड़ी में, खामोश, झुका हुआ सर और एक लाठी के सहारे चलता हुआ। दरबार में मुकम्मल सुकूत छा गया। बादशाह इन तीनों को देखकर बेइख्तियार खड़ा हो गया, जैसे किसी पुराने वादे की तकमील देख रहा हो। बादशाह ने सबसे पहले फक्र सफेद से सवाल किया, ए साहिब कशकोल, दरवेशी क्या है? फकीर मुस्कुराया, कशकोल जमीन पर रखकर बोला, दरवेश वो होता है जो कशकोल से मांगे मगर कभी दिल में ना रखे, जिसके पास सब कुछ हो मगर वो सब कुछ अल्लाह को दे दे। इसके बाद वो फकीर जमीन पर बैठ गया, जैसे इसके लिए बादशाह का तख्त और फर्श एक जैसे हों। दरबारी उसकी बात पर हंसी दबाने लगे, मगर बादशाह खामोश रहा। तब फकीर ने दरबार में मौजूद काजी की तरफ देखा और कहा, तूने कभी अपनी नियत का कशकोल देखा? जो अदल करके फख्र करे वो तो फक्र से कोसों दूर है। काजी का चेहरा जर्द पड़ गया। बादशाह ने दूसरे फकीर सब्ज चादर वाले नौजवान से पूछा, इल्म बड़ा है या हिल्म? फकीर ने आसमान की तरफ देखा और बोला, इल्म वो तलवार है जो इंसाफ के लिए इस्तेमाल हो तो कारगर, मगर तकब्बुर के लिए हो तो खून से रंगीन। हिल्म वो ढाल है जो जालिम को शर्मिंदा कर दे और मजलूम को पनाह दे। अगर इल्म के साथ हिल्म ना हो तो इंसान आलम होकर भी जहालत में डूबा रहता है। बादशाह ने दिल में सोचा, मैं इल्म पर फख्र करता रहा और हिल्म को कमजोरी समझता रहा। फकीर ने एक जुमला और कहा, जिस तख्त के नीचे सब्र ना हो वो जल्द ही जमीन पर आ गिरता है। दरबार में एक लम्हे को लर्जा तारी हो गया। वजीर खजाना की पेशानी पर पसीना आ गया। सब्ज फकीर खामोशी से सुतून के साए में बैठ गया। बादशाह ने तीसरे फकीर नीली पगड़ी वाले से कहा, तुमने कुछ नहीं कहा, क्या तुम गूंगे हो या खामोशी ही तुम्हारी जबान है? फकीर ने सर उठाया। इसकी आंखों में एक खौफनाक सच्चाई झलक रही थी। वो बोला, मैं खामोशी का नुमाइंदा हूं, क्योंकि अल्फाज अक्सर धोखा देते हैं। मैं सिर्फ वो कहता हूं जो वक्त सुनने के लिए तैयार हो। फिर उसने अपनी लाठी से जमीन पर एक दायरा खींचा और कहा, यह है पहला सवाल, खुदशनासी। जब तक बादशाह अपने आप को नहीं पहचानता, वो ना अवाम को जानता है ना रब को। इसी लम्हे महल की दीवार पर वही 3 चादरें नमूदार हो गईं, सफेद, सब्ज, नीली, और हर चादर पर एक लफ्ज उभरा, फक्र, हिल्म, खुद शनासी। बादशाह की आंखें नम हो गईं। वो तख्त से नीचे उतर आया और उन तीनों फकीरों के कदमों में बैठ गया। फकीर बोले, तुमने पहला सवाल पा लिया, मगर 2 बाकी हैं। हर सवाल एक कुर्बानी मांगेगा। तैयार हो? बादशाह ने आहिस्ता कहा, अगर मेरी बादशाही कुर्बानी मांगे तो मैं तैयार हूं। फकीरों की बात सुनकर बादशाह जलाल अल दीन रात भर सो ना सका। महल के बुलंद व बाला सतूनों से लेकर महल की नर्म चादरों तक हर चीज उसे बोझ महसूस हो रही थी। वो जान चुका था कि पहला सवाल यानी खुदशनासी सिर्फ आगाज था। अब वक्त था दूसरे सवाल का, कुर्बानी का कर्म। सुबह होते ही इसने शाही दरबार तलब किया। तब वो तीनों फकीर दोबारा नमूदार हुए, मगर इस बार वो खामोश थे। बादशाह ने सवाल किया, दूसरा सवाल किया है? सब्ज चादर वाला फकीर बोला,
कुर्बानी वो नहीं जो बकरे गाय अमाल से हो। कुर्बानी वो है जो तुम्हारे दिल से टकराए और नफस को लर्जा दे। आज तुम्हें चुनना होगा तख्त, ताल्लुक आ इख्तियार। बादशाह से कहा गया कि इसके सामने 3 चीजें रखी जाएंगी। तख्त ओ ताज, इसकी बादशाही, शान व शौकत। इसकी बेटी शाहजादी नूरुलैन, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था। इसका दस्तन रास्त वजीर खास नजम अल दीन, जो उसके बचपन का दोस्त था। फकीर बोला, तीनों में से एक को छोड़ना होगा मुकम्मल तौर पर। यही तुम्हारी कुर्बानी है। बादशाह सकते में आ गया। हर शय उसकी रूह से जड़ी हुई थी। तब सफेद लिबास वाला फकीर आगे बढ़ा और कहा, याद रखो, तुम्हारी आजमाइश ये नहीं कि तुम किसको छोड़ोगे, बल्कि यह है कि तुम क्यों छोड़ोगे। अगर अल्लाह की रजा के लिए छोड़ा तो यही तुम्हारा दूसरा सवाल और उसकी हकीकत है। रात आई। बादशाह महल के बाग में तन्हा बैठा था। शहजादी नूरुलैन आई और बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बोली, अब्बा हुजूर, अगर मेरा वजूद आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है तो मुझे कुर्बान कर दीजिए। मैं चाहती हूं कि आप अल्लाह के सच्चे बंदे बने। ये वो लम्हा था जब बादशाह की आंखों से अश्क रवां हो गए। मगर फकीरों ने ऐलान किया, हमें तुम्हारा फैसला चाहिए, तहरीरी और अलानिया। बादशाह ने दरबार में सबके सामने ऐलान किया, मैं अपनी बेटी नूरुलैन को अल्लाह की राह में वक्फ करता हूं। वो कल से दरवेशों की दरसगाह में जाएगी और दुनिया की तमाम शाही हैसियत से दस्तबरदार होगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादी खामोशी से फकीर के साथ चल दी। इसके माथे पर नूर था, आंखों में अश्क, मगर चेहरे पर इत्मीनान। तीसरे फकीर ने आगे बढ़कर बादशाह को सजदा करने से रोका और कहा, तुमने कुर्बानी दी है, सच्ची दी है, अपने नफस को चीर कर दी है। यही है दूसरा सवाल, कुर्बानी का कर। फिर आसमान पर बादल छा गए और एक रोशनी दरबार में आतर। एक नया कतबा दीवार पर नमूदार हुआ, जिस पर लिखा था, सवाल दोवम, कुर्बानी मोहब्बत की मेराज। फकीर बोला, अब तुम तीसरे सवाल के लिए तैयार हो, जो सबसे कठिन और आखिरी है, खुद फना। बादशाह जलाल अल दीन ने पहली 2 आजमाइशें कबूल करके खुद शनासी और कुर्बानी का कर्ब सह लिया था, लेकिन अब तीसरी और सबसे खौफनाक आजमाइश बाकी थी, खुद फना। एक शाम तीनों फकीर महल की छत पर नमूदार हुए। उनके चेहरों पर नूर था, मगर लहजा सख्त हो चुका था। सब्ज चादर वाला फकीर गोया हुआ। पहला सवाल जात की पहचान था, दूसरा सवाल कुर्बानी की राह, मगर तीसरा फना है, जहां ना तख्त बाकी रहता है, ना ताज, ना में। बादशाह ने हिचकिचाते हुए पूछा, और ये कैसे होगा? फकीर ने आसमान की तरफ इशारा किया, सुबह तुम्हें एक जगह जाना होगा जहां तुम्हारा नाम नहीं होगा, तुम्हारा लिबास नहीं होगा, तुम्हारी पहचान मिट्टी में दफन हो जाएगी। सुबह सादिक के वक्त बादशाह को खामोशी से महल से निकलने का हुक्म मिला। वो सफेद लिबास पहनकर बगैर किसी शाही पहचान के शहर की सबसे पुरहुजूम गली में भेजा गया, बाज़ान गुलामा। वहां वही बादशाह जो कभी ऊंचे तख्त पर बैठा करता था, आज एक आम इंसान बनकर एक पत्थर पर बैठा लोगों से पानी मांग रहा था। कोई इस पर हंसा, किसी ने धुतकारा, एक बच्चे ने तो इस पर मिट्टी तक फेंकी। फकीर दूर से ये सब देख रहे थे और खामोश थे। शाम ढली तो एक फकीर आया और कहा, अब तुम तैयार हो। तुमने में को मिटा दिया। तुम ना बादशाह हो ना फकीर, तुम सिर्फ बंदा हो और रब का बंदा। जब बादशाह वापस महल लूटा तो उसे इत्तला मिली कि एक नया बादशाह तख्त पर बैठ चुका है, नजम अल दीन, वही वजीर खास जिसे वो बचपन से जानता था। लोगों ने नजम अल दीन की बैत कर ली थी और वो फकीरों को जालिम और जलाल अल दीन को पागल कहने लगे थे। पूरे शहर में साजिशों का तूफान अलिफाटे चुका था। जलाल अल दीन ने महल के दरवाजे पर आकर कहा, ये महल, ये ताज, ये तख्त सब तुम्हें मुबारक हो। अब मैं इन चीजों का तलबगार नहीं। नजम अल दीन तंजिया मुस्कुराया।
جب پاس نہ رہا تو دعویٰ ہے کہ طلب نہیں۔ اس رات جلال الدین شہر سے نکل کر پرانے کنویں کے پاس گیا جہاں اس نے بچپن میں اللہ کا نام لینا سیکھا تھا۔ وہ مٹی پر سجدہ ریز ہوا اور دل سے آواز نکلی، یا رب، میں کچھ بھی نہیں، صرف تیرا ایک گناہگار بندہ ہوں۔ اسی لمحے آسمان سے ایک نورانی روشنی اتری، تینوں فقیر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہروں پر تبسم تھا اور ایک نیا کتبہ آسمان پر ابھرا۔ سوال سوم، فنا رب کی پہچان اپنی نفی میں۔ سبز چادر والا فقیر آگے بڑھا، جلال الدین، تاب وہ بادشاہ نہیں جو تخت پر بیٹھا ہو، تاب وہ بادشاہ ہے جس نے اپنی انا کو مارا اور دل کو رب کے سپرد کیا۔ اب تاب سچا بادشاہ ہے۔ جلال الدین اب محل چھوڑ چکا تھا، نہ اس کے پاس تلوار تھی، نہ تاج، نہ فوج، مگر اس کے پاس ایک ایسی روشنی آ چکی تھی جو ہر دل کو چیر کر اندر آت رکھتی تھی۔ لوگ جو پہلے اس کے خلاف تھے اب حیران ہو کر اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ بازار، مسجد، کاروان سرائے، سب جگہ جلال الدین کی عاجزی، نرم لہجہ اور عبادت کی روشنی پھیلنے لگی۔ وہ شخص جو کبھی حکم دیتا تھا اب خاموشی سے لوگوں کے پاؤں دھوتا، بزرگوں کے لیے پانی بھرتا، بچوں کو علم سکھاتا۔ دلوں کی فضا بدلنے لگی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت نے کہا، اے بندہ، بادشاہ لگتا ہے۔ جلال الدین نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، اب جو کچھ ہوں صرف رب کا فقیر ہوں۔ محل میں نجم الدین کی حکومت تیزی سے بگڑنے لگی۔ اس کا دل غرور سے بھر چکا تھا۔ اس نے فقیروں کو شہر بدر کر دیا، عوام پر ظلم بڑھا دیا، خزانے خالی ہونے لگے اور فاقہ مستی کا دور شروع ہو گیا۔ ایک رات جب وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا تو وہی فقیر جنہیں اس نے نکالا تھا خواب میں آئے۔ سرخ چادر والا فقیر بولا، تاب نے جس تخت پر قبضہ کیا وہ دل کا تخت نہیں تھا، وہ صرف وقت کا فریب تھا۔ نجم الدین چیخا، میں بادشاہ ہوں؟ فقیر نے کہا، تاب تو خود اپنی ذات کا قیدی ہے، بادشاہ نہیں۔ کل سورج تیرا نام مٹا دے گا۔ صبح ہوئی تو محل پر عوام کا ہجوم تھا۔ نجم الدین بھاگنے کی کوشش میں مارا گیا، اور یوں تخت، تاج اور غرور کا اختتام ہوا۔ شہر کے مرکزی چوک میں لوگ جمع تھے۔ جلال الدین کو دوبارہ بادشاہ بنانے کی التجا کی جا رہی تھی، مگر جلال الدین نے کہا، جس دن میرے دل میں بادشاہی کا شوق جاگا وہ دن میری موت کا دن ہوگا۔ اچانک تینوں فقیر سامنے آئے۔ اے آخری بار، نیلے چادر والے فقیر نے کہا، 3 سوال مکمل ہوئے، خود شناسی، قربانی اور فنا۔ اب وقت ہے کہ تاب ہمارے ساتھ چلے۔ جلال الدین نے پوچھا، کہاں؟ فقیر بولے، اس جگہ جہاں نہ کوئی نام ہے، نہ کوئی صورت، صرف ایک نور ہے، صرف ایک حقیقت۔ اسی رات جلال الدین نے آخری بار اپنے شہر پر نظر ڈالی۔ اس نے اپنی پگڑی، چادر اور نلین ایک درویش کے قدموں میں رکھے اور فقیر بن کر ایک قافلے کے ساتھ ناپیدا راستے پر چل دیا۔ کہا جاتا ہے وہ قافلہ کوہر میں گم ہو گیا، اور صبح محل کی چھت سے ایک نقرئی نور یاترا جو صرف چند بچوں نے دیکھا۔ محل کے دروازے پر ایک لو آویزاں تھی جس پر کندہ تھا، سچا بادشاہ وہ ہے جو دلوں پر حکومت کرے اور خود کو فنا کر کے رب کو پالے۔ یہ کہانی تخت و تاج کی نہیں، دل کی ہے۔ یہ 3 فقیروں کی نہیں، 3 سب کوہے کی ہے۔ اپنی پہچان، اپنی قربانی اور اپنی فنا۔ اور سب سے بڑا سواد وہ ہے جو رب کے قرب میں ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی تو کہانی کو لائک شیئر لازمی کر دیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اپنی پیاری سی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ جلدی ہی ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھنا، اللہ نگہبان۔